देश की सरकार जिहड़ी मोदी साहब की अगवाई च चल रही है इस टाइम भाजपा की सरकार, वो जिस तरीके नाल वड्डे कारपोरेट घरानिਆਂ ਨੂੰ फायदा दे के लगातार फायदे दे के आम सधारण देश के जिहड़े गरीब है, आम लोग हैं, गरीब भी छड्डो, जिहड़े ईवन मिडल क्लास है, उन्होंने 2 जून की रोटी भी जिहड़ी आने वाले टाइम च बनाउणी मुश्किल हो रही है। एक स्टडी अज आई है जिहदे हिसाब नाल मोदी साहब की सरकार ने पिछले 6 सालां च 10 लाख करोड़ रुपए दे जिहड़े जिहदे च वड्डे कारपोरेट घराने, वड्डे रसूखदार जिन्हां ने 10 लाख करोड़ तो वध बैंकों तो करजा लिया सी, राइट ऑफ करते, राइट ऑफ, यानी कि देश के किसानों का करजा माफ करने लई 1 रुपया नहीं है मोदी साहब की सरकार को। दूजे पासे 10 लाख करोड़ दे बैंकों तो ले गए करजे नूं राइट ऑफ करता। इहदे नाल नाल वड्डे वड्डे जिहड़े कारपोरेट घराने आ, विजय माल्या वर्गे, ललित मोदी वर्गे, मेहुल चौकसी वर्गे मोदी साहब के खास दोस्त, उन्होंने लखां करोड़ों का जिहड़ा उन्होंने ब्याज लिया सी NPA च नॉन प्रॉफिट एसेट वाली लिस्ट च पाता। यानी कि अमीर लोगों को वड्डा रिलीफ दिता जा रहा, फायदा पहुँचाया जा रहा है, तो जिहड़ा गरीब मजदूर किसान है ਉਹਨੂੰ 2 जून की रोटी ਲਈ भी मोहताज नहीं हो पा रही ਉਹਨੂੰ, और ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੈਪ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ नहीं बनानी चाहिए? लेकिन इन्हों ध्यान नहीं गा। मैं 4-5 आंकड़े रखदा तुहाडे सामने। पिछले 5 सालां च 16 लाख रुपया देश की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के राही इकट्ठा किया, एक्साइज ड्यूटी के राही, और डीजल ते पेट्रोल के रेट पिछले 1 साल च 78 रुपए पेट्रोल के और 76 रुपए डीजल के जिहड़े आ वधे आ। ला लो आम बंदा कित्थों सरवाइव कर। सो मोदी साहब की सरकार एंटी फार्मर है, एंटी मजदूर है, एंटी किसान है। और हालात की हो गया, साडे ऑनरेबल मैंबर राज्यसभा राघव चड्डा जी ने एक सवाल किया और उन्होंने जवाब की मिला देश की केंद्र की सरकार वालों कि जिहड़ी इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट महंगाई की दर शहरों च घट गई तो पिंडां च वध गई। ला लो साहब, तुसीं सोच सकते हो, आपां सोचते सी भी जिहड़ा पिंडां च रहना सौखा है, सस्ता है, शहरों च महंगा है, लेकिन मोदी साहब के होने तो बाद शहरों च रहना सस्ता हो गया तो पिंडां नूं रहना औखा हो गया, महंगा हो गया। ये ऑन रिकॉर्ड पार्लीमेंट राघव चड्डा जी के सवाल ते केंद्र की सरकार ने जवाब दिया। एक पासे पंजाब की मान साहब की सरकार पिछले 4 महीनों मैं 4-5 डाटा तुहाडे राही दसना चाहुंदा देश के लोगों को, जिहड़ा पिछले लंबे अरसे तो चाहे बादल साहब की सरकार सी चाहे कांग्रेस की सी, गन्ना किसानों की अदायगी नहीं हो रही सी, उन्होंने 100 करोड़ रुपया अदा करता है। और 7 सितंबर तक मान साहब ने जिन्ना भी शुगर केन का गन्ना किसानों का बकाया 7 सितंबर को सारा जिहड़ा दे दिता जाऊगा। ये प्रो फार्मर जिहड़ा स्टेट है। दूजे पासे कोऑपरेटिव बैंक जिहड़ा पंजाब का, हालांकि साडे विरोधी बड़ा साडे ते सवाल उठाउंदे आखे जी करजा ले लिया जी, फलाना है टिकाना है। कोऑपरेटिव बैंक जिहड़ा डुबदा जा रहा सी, जिहदे च मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट कस्टमर पेंडू देहात दे आ, मजदूर है, किसान है, गरीब है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਬਵ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇ ਬੈਂਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ MSP ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 21% ਵਧੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ 40% ਤੋਂ ਵੀ ਅਬਵ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ MSP ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਤੇ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, 1500 ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਪਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸਿਸਟ ਕਰੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫੈਲਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਉਹ ਪਰਚੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ, ਜੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਕਰਨ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ MSP ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਲੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ GST ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਈਵਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ GST ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ BJP ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ NPA ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ, ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਸਟ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨ ਬੈਕਡੋਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਈਵਨ 2014 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ, ਐਂਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ,
एंटी गरीब जिहड़ा चेहरा है वो लगातार सारिਆਂ ਦੇ सामने है। और मान साहब की जिस सरकार की मैं लास्ट खत्म करूँगा, मान साहब की सरकार ने कल भी किसान जथेबंदियों नाल मीटिंग की थी, बड़ी डिटेल 4 घंटे मीटिंग हुई। और जो मुख्यमंत्री जी ने गल कही सी कि असी धरना फ्री स्टेट बनाना है पंजाब में, उस पासे सरकार तुसी साडे नाल गल करो, असी इमीजिएटली कल भी उन्होंने जिथे 5 लाख रुपया शहीद किसान परिवारों को देने की गल, एक नौकरी देने की गल, कोविड और किसान अंदोलन के दौरान दर्ज किए गए परचे खत्म करने की गल, सारियां गल्लां इमीजिएटली मन्नियां। और नाल नाल मूंगी की जिहड़ी खरीद 31 जुलाई तक होनी सी, उहदी जिहड़ी डेट हुण 10 अगस्त तक वधा दी गई है। सो ये स्पष्ट हुंदा है कि लिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद और साफ नीयत और नीति होने के कारण आम आदमी पार्टी की सरकार प्रो वेलफेयर प्रो फार्मर फैसले ले रही है। और देश की मोदी सरकार लगातार पिछले 2014 तो 8 साल हो गया वड्डे रसूखदार कारपोरेट घरानिਆਂ ਨੂੰ फायदा दे रही है और किसानों की जिहड़ी कमर है लक वो तोड़न का काम कर रही है।